ഗുരുഭവനപുരിയുടെ തിലകച്ചാർത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ കന്യകമാർ 7 ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുമായി ത്യാഗത്തിൻ ചെങ്കുളിർക്കല്ലുകൾ പാകി പടുത്തുയർത്തിയ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജ് ഗുരുവായൂർ. കലാലയത്തിൻ്റെ സാരഥി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജീസ്മ തെരേസ് വർഷങ്ങളുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിനു ശേഷം തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് വിട പറയുകയാണ്. കഠിന പ്രയത്നം ജീവിത വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിജയപടവുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. അത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ വേറിട്ട വ്യക്തിവൈഭവമായി നിലകൊള്ളുന്നു റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജീസ്മ തെരേസ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം 1992 മുതൽ 16 വർഷത്തോളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് 2008 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിൽ ചരിത്ര വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി നിയുക്തയാകുന്നു. തൻ്റെ സേവന കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്, NSS കോർഡിനേറ്റർ, റിസർച്ച് ഗൈഡ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നീ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ച സിസ്റ്റർ 2020 തികച്ചും അസാധാരണമായ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ചുമതലയേറ്റു. COVID-19 ചുറ്റുപാട് നിശ്ചലമാക്കിയപ്പോഴും കലാലയത്തിൻ്റെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചലനാത്മകമാക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ലോകം തന്നെ കോളേജിൽ സിസ്റ്റർ സജ്ജമാക്കി. ആ നാളുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ മൊമെന്റ് ടു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് over the few events of the past. Reverend Sister Dr. Jeesma Therese, the principal, Little Flower College, Guruvayur. Let us have a flashback into the life of our beloved sister. It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. This fragment of renowned writer Thomas Hardy sums up our present day. When we synonymously call this pandemic period as the new normal, we never knew that it would be a Herculean task to adapt and survive according to the needs of the day. Our new principal, Reverend Sister Dr. Jeesma Therese, exuberantly picked up the baton of our college to lead it on the wings of glory, soaring toward the zenith with a strong and determined exigence. She logged into the virtual world with the same ease of the usual walking into the classrooms and began with a meeting. Only that, this time we gathered in Google Meet. Diligent planning, sagacious prudence, and passionate perseverance in thoughts, actions, and words reflected in each venture undertaken by our beloved principal. A few months of unprecedented uncertainties, the worst of times, an inexorable leader with the firm footsteps even when everything turns dark, the best of times, and the age of wisdom. In an age of new media and virtual public sphere, our dear sister principal didn't have any doubts about beginning a YouTube channel for the college. She flagged off and launched it with a meticulous flamboyancy. Along with it, our teachers were facilitated with online platforms like Moodle and G Suite accounts for the easeful conduct of classes. An exponential leader with innovative ideas. She is an experimenter and explorer with inquisitive knowledge. Despite her excellence in academics and administration, she is loved by all for her humility and compassion. Each day, our institution is leaping towards unparalleled progress with quality infrastructure and erudite scholarship. She deserves an accolade for the increased number of webinars, various departmental and interdepartmental activities, regular and disciplined academic sessions, inculcation of environmental and ecological concerns, and awareness on values and ethics as a citizen and human being for the healthy progress of society.
അതെ, 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സിസ്റ്റർ ഔദ്യോഗികമായി വിട പറയുമ്പോൾ കോളേജിലെ ഓരോ മണൽത്തരിയും സിസ്റ്ററിലൂടെ കലാലയത്തിനുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. കോളേജിൻ്റെ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ 3rd സൈക്കിളിൽ 3.41 CGPA A+ ഗ്രേഡോടുകൂടെ രാജ്യത്തിലെ മികച്ച കോളേജുകളിൽ ഒന്നാക്കി തീർത്തത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ നേതൃപാടവത്തിൻ്റെയും ടീം വർക്കിൻ്റെയും ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. 15 UG പ്രോഗ്രാമുകളും 9 PG പ്രോഗ്രാമുകളും 2 ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളും BVOC പ്രോഗ്രാമുകളുമുള്ള കലാലയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായി ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ, അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ടെന്നീസ് കോർട്ട്, കബഡി കോർട്ട്, നവീകരിച്ച ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, യോഗ സെൻറ്റർ, ഗവേഷണത്തിനായി റഫറൻസ് ഹാളുകൾ, നവീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ റൂം, നവീകരിച്ച സയൻസ് ലാബുകൾ. എന്തിനേറെ, ഇന്നിതാ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നം കലാലയത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി, 3 നിലയോടുകൂടിയ ഹൈടെക് ലൈബ്രറി ഇന്നിതാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാനായി പോകുന്നു. അതെ, ഇതെല്ലാം സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളാണ്. മണ്ണിനെയും കൃഷിയെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പാനൽ, LED ഗ്രാമം തുടങ്ങിയ ഗ്രീൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുകളുടെ നീണ്ട നിരയും ഇൻ്റർസോൺ തല വിജയങ്ങളും കായികരംഗത്തെ ദേശീയ നേട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ LFൻ്റെ മികവ് വിളിച്ചോതി. സിസ്റ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളായ BA HRM, മാത്തമാറ്റിക്സ് റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നിവയുടെ ആരംഭവും. ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും സിസ്റ്ററിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീനസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അവാർഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് വിമൻ റിസർച്ചർ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഗ്ലോബൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ്, YMCA വനിതാരത്ന പുരസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമായ 4 വർഷ ഓണേഴ്സ് ബിരുദം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കലാലയത്തെ സജ്ജമാക്കിയാണ് സിസ്റ്റർ ഇന്ന് വിരമിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിനോടൊപ്പം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും മലയാള ഗവേഷണ വിഭാഗം അധ്യക്ഷയുമായ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിനീത ജോർജ്, കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ജെസ്സി ആൻഡോ തേറാട്ടിൽ എന്നിവരും ഇന്ന് ഈ കലാലയത്തോട് വിട ചൊല്ലുകയാണ്. തലമുറകൾക്ക് വെളിച്ചം പകർന്ന് കലാലയത്തെ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തി നിസ്തുല സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഈ 3 ഗുരു സാന്നിധ്യങ്ങൾക്കും വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് LF കോളേജിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്